ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV। ਮੈਂ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਸੰਧੂ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ। ਪਹਿਲਾ ਪੇਸ਼ ਨੇ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ ਤੋਹਫਾ। 1,47,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ PR ਦੇਗਾ ਕੈਨੇਡਾ। ਬਜਟ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਕਰੇਗਾ ਮਦਦ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ। CM ਚੰਨੀ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਭਰੇ ਕਾਗਜ਼, ਕਿਹਾ ਦੋਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿੱਤ। ਮਜੀਠਾ ਤੋਂ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਪਤਨੀ ਲੜੇਗੀ ਚੋਣ। ਮਜੀਠੀਆ ਸਿੱਧੂ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਲੜਨਗੇ ਚੋਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ ਉਮੀਦਵਾਰ। ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨਗੇ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣਾਂ। ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਕੀਤੇ ਦਾਖਲ। ਜਿੱਤ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ। ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज यानी कि मंगलवार को आम बजट 2022 पेश कर दिता है। बजट भाषण दौरान सीतारमण ने विदेश की यात्रा करने वालों के लिए अहम ऐलान किया है। उन्होंने पासपोर्ट को लेकर वड्डा ऐलान किया है। पासपोर्ट के नाल नागरिकों को विदेश की यात्रा के सहूलत मिलेगी। वित्त मंत्री ने अपने भाषण के कहा है कि पासपोर्ट के चिप का इस्तेमाल किया जाएगा और यह अति आधुनिक तकनीक से काम करेगा। सीतारमण ने भी कहा है कि तकनोलॉजी साल 2022-23 जारी होएगी। इस दे नाल नागरिकां नूं विदेश यात्रा दे विच आसानी होएगी। इस चिप डाटा दे नाल जुड़ी सुरक्षा नूं बेहतर करन दे लई इस्तेमाल कीता जाएगा। पासपोर्ट दे विच वडेरे सुरक्षा फीचर होणगे अते इस दे नाल रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान अते बायोमैट्रिक्स दा इस्तेमाल कीता जाएगा। पासपोर्ट आम तौर ते तुहाडे रेगुलर पासपोर्ट दा डिजिटल रूप होएगा। इस दे विच इलैक्ट्रॉनिक चिप लगी होएगी जो डाटा सिक्योरिटी दे विच मदद करेगी। इस माइक्रोचिप दे विच पासपोर्ट होल्डर दा नां अते जन्म तारीख समेत दूजियां जानकारियां भी शामिल होणगियां। खास गल यह है कि इस पासपोर्ट के जारी होने तो बाद नागरिकों को इमीग्रेशन दे विच लगण वालियां लंबियां लाइनां तो छुटकारा मिलेगा। इस दे विच लगी चिप की मदद दे नाल पासपोर्ट नूं आसानी दे नाल इमीग्रेशन काउंटर ते स्कैन किया जाएगा। कनेडा सरकार सिटीजनशिप और PR सने इमीग्रेशन के नाल संबंधित होर अर्जियां की प्रक्रिया दे विच तेजी लियाउण दे लई वड्डे कदम चुकन जा रही है। इस दे लई नवे मापदंडां दा ऐलान किया गया। इस दे चलदियां 2022 की पहली तिमाही विच 1,47,000 तो वध लोकां नूं कनेडा की PR दित्ती जाएगी। इमीग्रेशन मंत्री ने इमीग्रेशन प्रणाली नूं मुड़ लीह ते लियाउण दे लई कनेडा की चौथी योजना नूं लैके आंदा है। सो इमीग्रेशन मंत्री ने ताज़ा बयान जारी करते हुए कहा है कि इस साल के अंत तक स्टडी परमिट, वर्क परमिट परमानेंट रेजिडेंस कार्डां नूं रीन्यू करन दी प्रक्रिया नेपरे चाड़न ते यतन भी कीते जाणगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज यानी कि मंगलवार को बजट 2022 पेश कर दिता है। इस बजट दे विच किसानां दे लई सीतारमण ने ऐलान करते हुए कहा है कि MSP ते रिकॉर्ड खरीददारी की जाएगी। किसानां नूं MSP के तहत 2.70 लाख करोड़ रुपए दिते जाणगे। कैमिकल मुक्त कुदरती खेती नूं उत्साहित किया जाएगा। छोटे किसानां दे लई रेलवे का ढांचा सुधारिया जाएगा। सीतारमण ने भी कहा है कि तकनीक का इस्तेमाल खेती च होएगा। इस दे नाल ही किसानां नूं वड्डी सहूलत दी जाएगी। खेती खेतर दे विच ड्रोन का इस्तेमाल होएगा। इस दे नाल फसलों का मुलांकन, जमीन का रिकॉर्ड, कीटनाशकों का छिड़काव किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा है कि 2022-23 दे विच PM आवास योजना के तहत 80 लाख मकान बनाए जाएंगे। इस दे लई 48,000 करोड़ का फंड रखा गया है। उत्थे ही सूबा सरकारां नूं उत्साहित किया जाएगा कि वह अपने सिलेबस दे विच फार्मिंग कोर्स नूं जोड़न। कुदरती खेती नूं उत्साहित किया जाएगा। छोटे उद्योगां नूं क्रैडिट गारंटी स्कीम तो मदद दी जाएगी। रेलवे छोटे किसानां अते छोटे मध्य उद्यमियों के लिए नवे प्रोडक्ट अते हुनरमंद लॉजिस्टिक सर्विस तैयार करेगा। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने भदौड़ तो बाद श्री मुक्तसर साहिब हल्के तो भी SDM दफ्तर दे विच चोणां दे लई नामजदगी पत्र भर दित्ते ने। इत्थे अपने संबोधन दौरान मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भावुक हुंदे हुए नजर आए ने। मुख्यमंत्री चन्नी ने कहा है कि 50 साल मगरों मेरे 3 महीनों का काम ज्यादा है। 50 साल एक पासे अते 3 महीने एक पासे। उन्होंने कहा है कि कोई पिंड अजिहा नहीं जिथे 50 लाख रुपए ना गया होवे। सो करोड़ों रुपए पिंड वालियां नूं चले गए ने। उन्होंने वोटरां नूं अपील करदे हैं कि वो इकल्ले ही अपना अपना पिंड सांभ लैण। इत्थे दस दईए कि श्री चमकौर साहिब हल्के दे लई नामजदगी पत्र भरन तो पहलां मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दशमेश गढ़ पैरोमाजरा विखे मत्था टेकण पहुंचे सन। उन्होंने कहा है कि श्री चमकौर साहिब की सुंदरता दे विच निखार आया जो अजूबा श्री चमकौर साहिब दे विच बणिया इहो जिहा अजूबा किते भी नहीं बणिया। इस मौके
ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 50,000 ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਵੋਟ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਸਸਤਾ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਗੱਲ ਚੰਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਸਲੇ ਹੱਲ। ਅੱਜ परमात्मा की अपार किरपा सदका श्री चमकौर साहब की धरती शहीदां ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ है। बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ, ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ पूरी पुरजोर अपील करदा और मैं पूरी उम्मीद है कि वो बड़े मार्जन के नाल हल्का चमकौर साहब तो ऐसी जित प्राप्त करांगे। आज मुझे चमकौर साहब की धरती से, जो कि बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी और शहीदों की धरती है, उस पर कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन लड़ने का फिर से मौका दिया है। मैं पार्टी का धन्यवाद देता हूँ पार्टी को, और यहाँ के वोटर्स को अपील करूँगा कि जैसे हर बार आप मुझे जिताते रहे हैं, इस बार भी बहुत बड़े मार्जिन से आप मेरे पे कृपा करें। बहुत कह रहे थे कि जी मालवे में हमारी बड़ी पड़त है, जो सबसे कमज़ोर सीट मानी जा रही थी, जहाँ 50 साल से कांग्रेस नहीं जीती थी, एक बार जीती है बस, वहाँ भी मैं गया हूँ और पूरा मालवा एक तरफ हो गया है। ਮਾਝੇ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੰਡੀਆਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਵਾਇਤੀ ਸੀਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮਜੀਠਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕੋ ਸੀਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਤੋਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗੁਨੀਵ ਕੌਰ ਨੇ ਮਜੀਠਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਕਵਰਿੰਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਮਜੀਠਾ ਦੀ ਸੀਟ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਰਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਮਜੀਠਾ ਤੋਂ ਕਵਰਿੰਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਾਬਕਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਭਰੇ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗੁਨੀਵ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਜ ਮਜੀਠਾ ਤੋਂ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਲ ਮਜੀਠੀਆ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 22 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ਤੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੇਟ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਰੰਗ ਵੱਜਣਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਹੀ ਰੱਖਤਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦਬਾਅ ਪਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਿਆ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਿਆ। ਪਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਕਿਵੇਂ ਪੱਕੀ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਫਲਾਨਾ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦੋਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਕੀਲ ਕਰੇ ਨੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 1-2 ਵਕੀਲ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਵਕੀਲ ਕਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾਹਟ ਦੀਆਂ ਡਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਜੇ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਸੀਗਾ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਘੱਟ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੀ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅੱਡੂ ਦੀ ਦੱਸਣਾ ਪਊ, ਸਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਮੈਦਾਨ 'ਚ, ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਬਣਦਾ ਅਗਲੀ ਗੱਲ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੱਟ ਹੋਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ।
15 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੋਲ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਕੁਛ ਸੋਚ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਉਲਝੇ ਰਹੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅੱਜ ਮਿਲਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੂਰਾ ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ 70 ਦੇ 70 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਭਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭੜਕ ਉੱਠੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਗੇ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫੇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਮੰਗਲਵਾਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਐਸਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਤੱਕ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕੱਪ ਪਲੇਟ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਗੂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝੇਵਾਂ ਅੰਤਰਿਮ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਡੀਐਮ ਘੱਟ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੰਗ ਲੜਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਵੋਟ ਦਿਓ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਸਗੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਛਵੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਭਰਨ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਮਾਨਸਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਪਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੰਜੇ ਹੇਠ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ 096 ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਨਾ ਹਾਂ ਤੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਯਮੁਨਾ ਪਾਰ ਕਸਤੂਰਬਾ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪੀੜਤਾ ਸਮੇਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵੇ। ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪੀੜਤ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। करते थे आज इस परिवार से मिलने क्यों नहीं आते, क्यों इस परिवार के न्याय के लिए धरने पे नहीं बैठते हैं? एलजी के यहाँ अपनी दूसरे कामों के लिए धरने पे बैठ सकते हैं तो गृह मंत्री से समय लीजिए, हम भी चलते हैं, प्रधानमंत्री से आग्रह करेंगे। दिल्ली देश की राजधानी है, कैपिटल है, आपने क्या बना दिया इस कैपिटल को?
आपने रेप कैपिटल बना दिया देश के अंदर। उत्तर प्रदेश के बाद दिल्ली दूसरे नंबर पे, जहां सबसे ज्यादा रेप और किडनैपिंग या उत्पीड़न महिलाओं का दिल्ली में होता है। आखिर अरविंद को कितना समय चाहिए दिल्ली में रहने के लिए? 7 साल से ज्यादा समय हो गया, कब बच्चियां सुरक्षित होंगी? उसका जवाब तो दे। शराब माफिया के लिए आप पॉलिसी लेके आते हैं, दिल्ली को शराब माफिया पे बेच देते हैं। इन बच्चों की बात करिए, क्या सीसीटीवी कैमरे लगाने से क्या महिलाएं सुरक्षित हो गई? आज मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ। लाख दावे करते हैं, हम बाउंसर्स लगाएंगे, वॉलंटियर्स लगाएंगे। सच्चाई ये थी, एक ठोस रणनीति पे काम होना चाहिए था, जिस पर अरविंद ने काम नहीं किया। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਸਿਖਰ ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਨਾ ਮਾਨਵੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੇਵਸ ਅਤੇ ਇਕੱਲੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਫਸੋਸਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੋਂ ਗਿਰੀ ਹੋਈ ਹਰਕਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਲੰਕ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਕਰੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਾ ਮਿਲੀਆਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਹੋਰ ਵਧਣਗੇ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਾਨਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਂਗਰੇਪ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਤਹਾ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸਿਖਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਹਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀਆ ਨਾ ਕਰੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀਆ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਲਦੀ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਘਿਨਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਂਗਰੇਪ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਿਹੜਾ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਦਲ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਥ ਦੋਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪੰਥ ਪੰਜਾਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਮਾਣਮੱਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਬਾਦਲ ਦਲ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਲ ਬਣਾ ਧਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਗੰਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਿਕ ਹਰ ਆਏ ਦਿਨ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥਾ ਸਰਲੱਥ ਖਾਲਸਾ, ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਤਲਾ ਆ ਉਹ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਨੇ
ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਾਣ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਰੂਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਆ ਉਹ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖੀ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਬਕਵਾਸ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਲੰਗਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਬਕਵਾਸ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆ ਉਹ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੰਥਕ ਆ। ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਧਰਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਲ ਆ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਬੇਅਦਬੀ ਦਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਸੋ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਥ ਦੋਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬੂਤ ਆ ਉਹ ਪੰਥ ਦੋਖੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਨੀਸ਼ ਬਾਂਸਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਨਾਲਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੀ ਕਰੀਬ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬੰਦ ਕਮਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਧੱਕੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਵਾਰ 2007 ਅਤੇ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਸੋ ਪਰੰਤੂ 2017 ਦੀ ਚੋਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਵਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਥੋੜੇ ਫਾਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਰੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਰਾਹੀਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਨੀ ਮੇਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਬਰਨਾਲੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। 2 ਵਾਰੀ 2007 ਚ 2012 ਚ ਐਮਐਲਏ ਬਣਿਆ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ, ਮੈਂ 4 ਲੱਖ ਵੋਟ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਵੋਟ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ 2017 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 2200 ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਹਾਰਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹਲਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਵੇਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਦਾ ਤਾਂਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਆ ਕਿ ਕੰਮ ਕੋਈ ਕਰਾਵੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ 'ਤੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤਾਰ ਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਫਾਦਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਜਰ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਕੰਮ ਕਰੇ ਟਿਕਟ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਮੈਂ 4 ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਟਿਕਟ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਫਤਵਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓਗੇ ਅਸੀਂ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਕੰਸਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਦੇ ਰਾਇਆਨ ਮੈਥਿਊ ਕੌਨਲਨ ਅਤੇ ਕੰਸਾਸ ਦੇ ਸਕਾਟ ਰਿਆਨ ਮੈਰੀਮੈਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੌਨਲਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨੂੰ ਬੰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਰੀਮੈਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਖੁਫੀਆ ਸੇਵਾ ਦੇ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ
ਆਇਰਨ ਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਾਗ ਦਾ ਸਿਰ ਕੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਏਜੰਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਰੀਮੈਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਾਗ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ। ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੀਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਰੀਮੈਨ ਨੂੰ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਦੇ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਤੂਸ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੀਐਮ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਓਟਾਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 50,000 ਟਰੱਕ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟਰੱਕ ਚਾਲਕ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਉਹ ਫਰੀडम ਕਨਵੋਏ ਮਤਲਬ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾਫਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਟਰੱਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਲੈਕ ਲਾਈਵਸ ਮੈਟਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਨੇ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੀਐਮ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੰਦਕ ਅਮਰੀਕੀ ਜਲ ਸੈਨਿਕ ਮਾਰਕ ਫਰੈਰਿਚ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕਰਨ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਫਰੈਰਿਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਬੰਦਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਇਹ ਕਰਤੂਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਰਕ ਨੂੰ ਬੰਦਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਕ ਬਣਾਉਣਾ ਕਰੂਰਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਤਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਬਲੈਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਲੈਕ ਕਾਕਸ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 38 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਲੈਕ ਕਾਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਇਸ ਬੀਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 38 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਕੇ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਵੀ ਬਲੈਕ ਕਾਕਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਰੋਕੂ ਟੀਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ US TV ਨੂੰ ਕਰੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਧੰਨਵਾਦ।